ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ GNI ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। Anita raised a really important point that I think we haven't chatted about today, and that's the fact that our community, not just this city, but this province, this country, is so diverse, is so multicultural, and that continues to grow year over year. Every industry requires multi-language speakers. Every industry requires multi-language awareness or multicultural awareness. There is a direct need for institutes such as these to understand communities, specific communities, at a deeper level. And that's also something that is a part of GNI's programming in terms of providing, micro courses and micro opportunities for industry workers, whether it be healthcare, education, etc., to engage with us and learn more about the Sikh community, to learn Punjabi, to learn more about our culture as a whole. So I'd like to introduce our next speaker, the CEO of the Downtown Surrey BIA, Elizabeth Modell. Good morning, everyone. You know what? The nice thing about going last, everyone said it all. So having said that, my apologies for wearing a mask, but I have an antigen test tomorrow because I'm going to the US for states this weekend for a race. But having said that, I am so proud to stand before you and welcome you to this beautiful downtown Surrey, where the development community, along with the city, is changing our space, our face, and our place for downtown Surrey. So welcome. Now, having said that, I want to recognize those champions who have brought this institute here to Surrey in this very, very wonderful occasion. So your work, your dedication to the chair, to the board, to all the players in behind the scenes. Barinder, I know you've been one of them. I want to thank you personally and professionally for all that you have championed in the last few years to bring this to fruition. So having said that, it always takes that seed and planting of an idea to bring the diversity, the championship of your culture to our culture. So it's the bridging of the gaps. So we understand you better and you understand us better, not only from our Indigenous people, from a multicultural community that we are, so rich in history and culture. Moving forward, we can only get better from here on out. So thank you so much. And we welcome you to this area, and we welcome you to Surrey, and thank you for choosing Surrey to kick off your special institute. Thank you. And now I think we'd all like to hear from someone who would benefit from this institute. I'd like to introduce Mithab Singh, a post-secondary student who can speak to his reasoning around why Guru Nanak Institute of Global Studies matters to him. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Hello to everybody. My name is Mithab Singh. I'm currently a second-year student at KPU. So when I heard about Guru Nanak Institute of Global Studies, I was really interested because it was something that was very new to me, to be able to see a Sikh institute, be able to pave a way for post-secondary students to be able to practice Sikhi, to learn about Sikhi in a post-secondary atmosphere. I know a lot of my friends here, they were also very interested in this. It was something that we'd heard of in being present in India, but not to a level that was as easily accessible to everyone. I think I really appreciate the fact that in Canada we have access to education at a very affordable level, and being with Uncle Ji Gyan Singh Ji, paving a way for a lot of us students to be able to connect with Sikhi, and for the message of Guru Nanak to be spread to everyone, the message of equality and
everybody being able to learn from this would be a very beneficial thing for all of us. And I was really excited to come here. Didn't really have much prepared to say, but thank you guys so much. I think one of the things that I've heard most from students is the idea that a lot of the programs that are currently available are around Asian studies, or where Sikhism as a religion or as a culture is rolled into a larger program. And this is the first time that they're hearing of something that they can go to that is specific. That being said, we are almost at our close. We've only got 1 or 2 short things left, but very important. So I'd like to introduce Rem Vitting, who is here to relay a message from the Premier and to present a little something to the board. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Good morning, worship, distinguished guests. A lot has been said, and for me it's like speaking to family. Jan and I go back 4 or 5, 50 years and 28 years of that in business. But let me get to the task at hand. It is an honor for me to present this greeting on the launch of the Guru Nanak Institute of Global Studies. Premier Hogan wanted to be here today. With the legislature in session, he was unable to be here at today's launch. It is important for our leaders to recognize the significance of this event and what the Guru Nanak Institute means to our community and the impact it will have connecting education and Sikhi. I will now read the greetings from the Premier. As Premier of the province of British Columbia, I am pleased to welcome everyone to the official launch of Guru Nanak Institute of Global Studies, GNI. GNI was founded in 2021 by respected leaders from the Canadian Sikh community to commemorate Guru Nanak's 550th anniversary. BC is home to one of the largest Sikh populations outside of India, and the Sikh community in our province has always provided selfless service and inspiration through challenging times. With the rise of hatred and bigotry here at home and around the world, this launch comes at a time when we need the values of equality, compassion, justice, and diversity more than ever. It takes all our voices to challenge racist acts, condemn hate speech, and stand up for a more equitable society that promotes respect for all. I want to congratulate everyone whose contributions have made today's launch possible. GNI is an amazing initiative, and we are honored to have it based here in British Columbia. Thank you for your leadership in promoting unity, open dialogue, and cultural appreciation as we continue to build a better, stronger BC together. Congratulations again, and I look forward to seeing your growth over the coming years. Premier John Horgan. I would again ask if you would come and present this to you on behalf of the Premier. Welcome to Khalsa Fateh once again. Looks odd actually receiving something from a fellow that I have known actually all his life pretty much in Canada. But it's my board actually that deserves the credit. Actually, they are the one that have been doing the wonderful job. We're a small board of five members. In fact, our 5th member, as I said, is in India right now for signing that memorandum of understanding. So 4 of us are here. And let me basically introduce Jaswinder Singh Parmar, who is the owner, businessman actually that runs the AMC Insurance Corporations with 9 branches throughout British Columbia. So I think with hundreds of employees. And Dr. Sidhu is the psychologist and runs our own practice. And she's a board member with us and is also head of our senior educational administrator for the institute.
And Gurjeet Kaur Bans is from Toronto. She's a lawyer and an educator as well. And Jaswinder is also a lawyer, by the way, for training. So we have too many lawyers actually within the board itself. So thank you, Gurjeet, for coming from Toronto as well. We appreciate that. So actually, credit goes to all of them. Actually, I'll say one thing. That everybody should. My style of running an organization is to hand it over to the next generation. I'm the youngest person at about 80 right now. The oldest person in our organization is 20. Okay. So we are almost at the end of today, and before I finish, I would like to remind our media guests that we will be available for interviews right after this, and so as soon as we wrap up, we will come towards the back, or we can do stage, we'll figure that out. It has been my incredible honor to be here today, because this is not just an announcement of the launch, but this is a historic moment, because in years to come and decades to come, you will look back on today and remember, because there will be a university standing here, there will be a conversation around what GNI has accomplished in those decades and what it will continue to accomplish in the decades to come. We thank you all for being here today. And my last request is if I can ask all of the speakers from this morning to join us on stage for a quick photo op, and then we will make our way to the back for some media interviews. ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਬੈਕ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਗੁਰਮ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਂਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵਟ ਯੂ ਫੀਲ? I feel so proud of the accomplishment, and especially of my friend here, Kamaljeet, who has worked so hard, right? Inna ini badhiya kam kita ya ke sada supna siga back in the 1980s, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ UBC ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ $7.5 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੇਅਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਈ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਕਮਲਜੀਤ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਗੁਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 20s ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਈ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਈ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਚਲ ਗਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਜ਼ ਅ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਵੱਲ ਚਲ ਗਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ GNI ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਿਰਫ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ 20 ਈਅਰ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਈਅਰ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। GNI ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਣਾ, ਰਿਸਰਚ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ GNI ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਕਸਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿਵਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਵਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੋਚੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਗੀ ਆਫ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ, ਐਕੁਇਟੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਛਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਨਕਲੂਜਨ ਦੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ
ਮੁੰਨ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ ਆ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਰਿਸਰਚ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਗਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ GNI ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ Thank you ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ So now I have Mayor of the city, Doug Mcgowan. Let's talk to him. Mayor, welcome. Well, thank you. Welcome. And what a great event here with the Guru Nanak and the Institute for Global Studies. I mean, I think when we look at our city of Surrey, or our province, British Columbia, what we see is a whole mixture of different cultures working together. And if we all work together, the key to working together is understanding and education. And to have this institute bring the education component to Sikhism is really important for our community so that people understand the culture. And then we work together. And Surrey right now is a beacon, I think, in the world to multiculturalism, where we work and live and play together happy, and we enjoy it. And the city is having record number of new people come, 1,500 new people every month, and to have an institute that is going to educate us on customs is really, really important. So this is the institute. It's the first in Canada of this kind. It's happening in Surrey, and you are a mayor of Surrey. How do you feel? I'm excited. It really is. It's I jump up and down. I look forward, as I said, to being at the opening today. And I think because they picked Surrey, it is that we as a city welcome that, and we welcome the education that it's going to bring. And we welcome people. I think it's all about people. Cities are about people. And it's about people exchanging with other people with different customs and working together. And we've been able to do that in Surrey and work with many different. In the building we're standing in right now, City Hall of Surrey, we speak 35 different languages. And so it reflects the fact that education and the speaking of the different languages is so important. And that's what this institute brings to us, is the education by people that are very, very intelligent and smart and understand the history of a lot of things. And if everyone can work together, literally in the world, and understand each other a little better through education, then we have a lot better world to live in. And that's what we're trying to do in Surrey. Thank you so much and keep up the good work. Okay, thank you very much. ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੇਰੀ ਥਿੰਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਸੋ ਗੇਰੀ ਥਿੰਦ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਗਰ ਸਟੇਜ ਬਿਗਰ ਪਿਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ ਸਭ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈਗੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਰੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਵਿਨਿੰਗ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰਲ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ
ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਜਦੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਕੁਇਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 131-132 ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 6 ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ 7 ਤੇ 8 ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਲੈਕੇਜ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਵਨ ਆਫ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਖਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੋਵੇ। ਇਕੱਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ GNI ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਆਓ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੁਪਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ। 1911 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵਰਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੰਗਾਰਾ ਭਰਨਾ ਹੀ ਭਰਨਾ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਬੜੇ ਸੈਟਲਡ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਥੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਨ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਨੀਮਮ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਕੁਛ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਨੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਲਾਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕੋਰਸਿਸ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਗਈ ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਸੀਗਾ, ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ 2021 ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਯੰਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਚਲਾਏ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੋਢੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਨਾਲੋਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਇਨ ਪਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯੰਗਸਟਰਸ ਐਜ਼ ਯੰਗ ਐਜ਼ 20 years old ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਐਟ ਆਲ ਲੈਵਲ, ਹਾਈਐਸਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ
ਜਾਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸੈਸਕਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ। ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ 3 ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜੀ। 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਟੈਂਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਦੂਸਰਾ ਕੈਲਗਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਚੌਥਾ ਕੁਝ ਕੋਰਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੜ੍ਹਾਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ 6 ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਉਨੀ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ 4 ਹੀ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਈਅਰ, ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਅਤੇ ਥਰਡ ਈਅਰ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਟਰਕਚਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਕੋਰਸਿਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਦੇ 10 ਟਾਈਮਸ 3 15 ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਦੇਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 25 ਜਾਂ 30 ਜਾਂ 40 ਕੋਰਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਕਦ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਚੱਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰਦਾ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 2.5 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਉਹ 'ਚ 6 ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲਡ ਹੈਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੈਲ ਨੋਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਰਮਰ ਡੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡੀਨ ਅਕਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ 6 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਹੋਰ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੀਚਰਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਈਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੋਈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੋਰਸ, ਉਹਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਫਾਰਮਰ ਡੀਨ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਐਫਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਦੀ ਡੀਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਾਈਡ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਕੋਰਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਜਸਟ watch it actually. Just wait and watch. Wait and watch, it'll fly. It'll fly. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਮੁਫਾਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਨੋ ਵੀ ਆਰ ਟੋਟਲੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡ। ਸਾਡਾ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਆਲਮੋਸਟ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀ। ਦੈਟਸ ਰੀਅਲੀ ਨਾਈਸ ਐਜ਼ ਯੂ ਸੈਡ ਕਿ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੋ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਇਨਰੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਜੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 11 ਮੰਗਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ 21 ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਡਿਵਾਈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਰੀਫੰਡ ਦਾ ਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਫਤ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੇਬਲੀ ਜੋ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਸੋ ਬੇਅਰ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਵਾਸਤੇ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਰਸ ਇਕੱਲਾ ਪਿਕਅਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੋਰਸ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇਖਣਗੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ